ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಂತ ಐ ಅಸ್ಯೂಮ್. I hope you all are finding English quite simple and easy to use. So in today's lecture, let us learn about antonyms. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಆಂಟನಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಂತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ. ಹಂಗೆ we use opposite words to indicate the opposite meaning. ಅಗದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಡ್, ಅಬವ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಇಂಥ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಆಂಟನಿಮ್ಸ್. ಆಂಟನಿಮ್ಸ್ ಭಾಳ ಸರಳದ, ಕನ್ನಡದ ರೀತಿ ಒಳಗನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಶಬ್ದಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 10, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ರೆಫರ್ ಟು ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗಂತೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅದನ್ನ ಅದ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ antonyms or the opposite words so that you can double up your vocabulary in no time. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಂಟನಿಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಏನ್ಷಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್, ಅವೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಅಸ್ಲೀಪ್. ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಾಗೂ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿ ಸೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಸ್, ಫಾರ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ, ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ಆ ಎಂಟೈರ್ ಶ್ಲೋಕ ಏನದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟನಿಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಹೆಂಗ ಋತುವಿನಿಂದ ಅಮೃತತ್ವದಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಮರತ್ವದಡಿಗೆ, ಸತ್ಯದಿಂದ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ಶ್ಲೋಕ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟನಿಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್. ಸೊ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ, the antonyms you can use in your day-to-day life. For example, if it is a very common word, then opposite becomes a rare word. If it is dry, it is moist. And if you are using knowledge, the opposite of it is ignorant. So prakasha the opposite kattale, hanga. Light opposite is dark. So if you are very fortunate to learn English, the opposite of it is unfortunate. And if you are very humble, ಬಹಳ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಸೊಕ್ಕು ಅಂದಂಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೌಡ್. If the meanings appear in front of you, the opposite of it is disappear, ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. If you are building your vocabulary, you can never destroy it. And if your narrow language power is, with the use of these techniques, is becoming broad, that means narrow opposite broad, your language which was very small becomes very big. Then you can import words from other language into your vocabulary, and you can export the languages of your mother tongue to the other language. So if you are separating the two language words into your sentences, you can always combine different words into your vocabulary. So if you are discouraged, use this channel to encourage yourself to learn English. So hinga ನಾವು ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದದೊಳಗನು ಅದರ ಆಪೋಸಿಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು, ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್, ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ your communication becomes very beautiful.
So beautiful, the opposite ಏನದ? Ugly. And you can learn English? Sorry, you cannot. Is the English very easy? Some people find it very hard. So easy, hard. When you use synonyms and antonyms, the dead vocabulary becomes alive. So never get discouraged. Always be encouraged. If you're sad you don't know English, be very happy you are watching this lecture. If you adopt all these techniques, from backward you can go forward. If you were afraid to learn English, now you can become very courageous to use it. It is never late to learn, and it is always early to develop more qualities. So don't ever decline learning new words, always accept willingly. So you're understanding how a bad situation can become good situation if you learn willingly. ಹಿಂಗ ಈ ಆಂಟನಿಮ್ಸ್ಗಳೊಳಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಹುದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆಂಟನಿಮ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಫಿಕ್ಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ? ಅಫಿಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ, ಆಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಜೆಸ್ಟ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಅಟ್ಯಾಚ್. ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಅಫಿಕ್ಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೋಟೋನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಚ್ಚೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಚ್ಚೋ ವರ್ಡನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲಿಗೆ ತಂದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆಂಟೋನಿಮ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದೊಳಗೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅದ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು ಅ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ. ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋರು ಅಸಹಕಾರ ತೋರಿಸ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆಕಾರ ಇದ್ದ ದೇವರು ನಿರಾಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗುಣ ಇದ್ದದ್ದು ನಿರ್ಗುಣ ಆಗ್ತದ. ಹಂಗೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಆಂಟನಿಮ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಥರದ ರೂಲನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೊಳಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ antonyms. For example, prefixes like un, il, im, ir, non, di, un ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಂಟನಿಮ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೆಂಗೆ ಆಂಟನಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದ್ದದ್ದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಐ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ ಅದನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗ್ತದ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಐ ಎಮ್, ಇಮ್ ಇದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಆಗ್ತದ. ಮೆಚೋರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇಮ್ಮೆಚೋರ್ ಆಗ್ತದ. ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಅದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಐ ಎನ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದ. ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ವಿಸಿಬಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದ. ಅಥವಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಹಂಗೆ use of these prefixes, how they change the meaning or they make the words into antonyms. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಐ ಆರ್ ಇದ್ದದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್, ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಯು ಎನ್ ಅಥವಾ ಅನ್,
ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಯು ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಮೊದಲು ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಉ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಐದರ್ ಅ ಆರ್ ಯ. ಸೊ ಯು ಎನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ಅನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ unattended, authorized is unauthorized, available is unavailable, conscious is unconscious, necessary is unnecessary. When we use the word non, that is non, multiple times we convert them into antonyms like refundable is non-refundable, returnable is non-returnable. Sometimes you have observed that the use of anti, A-N-T-I, can turn the words into antonyms like social is antisocial or bacterial is antibacterial. Even the word like DED, we use them for antonyms like coded is decoded. So friends, multiple uses of such prefixes can help you transform your vocabulary into double. You can learn antonyms very easily if you learn some rules of this. I hope it was easier for you to learn. Thank you.